जय जगन्नाथ बंधुगण। मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा वास्तुविद आज मोर वास्तुभित्तिक चैनल आपण मानू अभिनंदन और स्वागत करुछि। आज द्वितीय एपिसोड रे वास्तु संबंधी द्वितीय अध्याय आमे माने आलोचना करिवा दिग उपरे। कारण वास्तुरे दिग अनुसार ही आम सबकि आकलन करवा। दिग यदि असंतुलित अवस्था थाए आम गृहर ताले सब प्रकार प्रोब्लेम रही है। तेणु आज दिग मानकर कौन महत्व, प्रत्येक वास्तु अनुसार दिग मानकर कौन महत्व से विषय आज आलोचना करवा। आम जानिछे दिग जदि आम देखा 8 गोटी समुदाय हूँ दिग। जो दिगर सूर्य उदय होती ताको पूर्व दिग कह जाए और जो दिगरे अस्त होती ताको पश्चिम दिग कह जाए। पूर्व आड़ को मुँह कर छिड़ा हेले आमर बाम हाथ जो दिगर रहे ताको उत्तर दिग एवं आमर दक्षिण हाथ जो दिगरे रुहे ताको दक्षिण दिग कहते। सेमती ये है 4टा दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर और पूर्व दिग मिलित होता कोण को ईशान्य कोण कहती। दक्षिण और पूर्व दिग मिलित होता कोण को अग्निकोण कहती। सेमती दक्षिण और पश्चिम दिग मिलित होता कोण को नैऋत्य कोण कहती और उत्तर पश्चिम मिलित कोण को वायव्य कोण कहती। तेणु जदि आम गोटे वर्गाकार क्षेत्र में 9 भाग करवा तेणु उत्तर पश्चिम कोण ताको कहती वायु कोण। जो दिग 8टी जोटा वायु बा उत्तर पश्चिम, उत्तर ईशान्य बा उत्तर पूर्व, पूर्व अग्नि बा दक्षिण पूर्व, दक्षिण नैऋत्य और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम एतिक है आमर दिग। आ मझीटा जो खाली स्थान रहे ताको कहते ब्रह्मस्थान। प्रत्येक दिगर आम जो नवग्रह अच्छा नवग्रह भी कौन ना कौन दिगर से जड़े सूचक। किए कौ दिगर सूचक आम सेटा भी जाना दरकार। पूर्व रवि हेले पूर्व दिगर सूचक, चंद्र हेले वायु बा उत्तर पश्चिम दिगर सूचक, मंगल हेले दक्षिण दिगर सूचक, बुध हेले उत्तर दिगर सूचक, बृहस्पति हेले ईशान्य बा उत्तर पूर्व दिगर सूचक, शुक्र हेले अग्नि बा दक्षिण पूर्व दिगर सूचक, शनि हेले पश्चिम दिगर सूचक, राहु हेले नैऋत्य बा दक्षिण पश्चिम दिगर सूचक। केवल गोटे ग्रह केतु से कौन दिगर सूचक नुहति। बर्तमान सेमती जो 8टी आम दिग जानिले से दिग मानकर जड़े जड़े ठाकुर अधिपति अच्छा। हिंदू ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक दिगों जड़े जड़े देवता अधिपति था। किए से केमती इंद्र हेले पूर्व दिगर अधिपति, वरुण हेले पश्चिम दिगर अधिपति, कुबेर हेले उत्तर दिगर अधिपति, जम हेले दक्षिण दिगर अधिपति, ईशान बा ईशान्य कोण हेले विष्णु अधिपति, अग्नि हेले आग्नेय दिगर अधिपति, असुर देवता हेले नैऋत्य दिगर अधिपति और वायु देवता हेले वायव्य कोणर अधिपति, ब्रह्मा हेले केंद्र स्थानर अधिपति। बर्तमान आम जानिबा जो प्रिलिमिनारी जिनिस टिके आम जानिले। बर्तमान वास्तु अनुसार प्रत्येक दिगर जो 8टा मेन दिग रहा से जो दिग मानकर 8टा दिग आ गोटे है ब्रह्मस्थान समुदाय 9टी। यही स्थान गुड़ाकर कौन महत्व रोचे। वास्तुशास्त्र मतर प्रत्येक दिग को सही दिगर अधिपति और परिचालित ग्रह मानकर कारक को नहीं प्राधान्य दि जाए। से आपण मानू दिगर अधिपति कहली और ग्रह कौ ग्रह भी से दिगर कारकत्व बहन करती ताकू यही मान क्यारेक्टर को लेकिन सबू दिग आमको कौन कौन महत्व रही से विषय आलोचना करवा। प्रथम है पूर्व दिग। पूर्व दिग है सूर्य होती सकल शक्तिर आधार और पूर्व दिगर सूचक। तेणु सूर्य ठारू आत्मा, पितृ प्रभाव, निरोगता, शक्ति इत्यादि विचार करा जाए। से पूर्व दिग को पितृस्थान कह जाए। यही दिग केबे हेले बंद करी रखिबा उचित नुहे। तेणु घर तैयारी बेले सुविधा थिले पूर्व दिगरे गृहर महाद्वार एवं जेते अधिक कबाट झरका रखिबो सेते सुफल आम्भे माने पाई परिबा। सूर्य उदय हेले घर भीतर को प्रचुर सूर्य किरण पड़वा आवश्यक। सकालर सूर्य किरण रु आसुथिबा अल्ट्राभायोलेट रश्मि प्रचुर परिमाण में विटामिन डी मिलता है। यह प्रत्येक सजीव नितांत आवश्यक।
ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେଣୁ ଯଦି ବାସଗୃହର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ରାଜକୀୟ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ବଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛଡ଼ାଯାଏ, ତାହା ଗୃହର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତେ ଭଲ। ତାପରେ ଆସିବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଶନି ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ସୂଚକ ଏବଂ ବରୁଣ ଦେବତା ବା ବର୍ଷା ଦେବତା ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଅଧିପତି। ଏହି ଦିଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଶନିଙ୍କଠାରୁ ଜୀବିକା ଓ ବିପଦ ଇତ୍ୟାଦିର କାରଣ ବିଚାର କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଝରକା ବା କବାଟ ରହିବ, ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ସଦାବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାରଣ ଶନିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଥାଇ ସେହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ଖାଲି ଜାଗା ରହିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପମାନଜନକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବିଧା ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯେତେ କମ୍ କବାଟ ବା ଝରକା ରଖିବା ଭଲ। ଯଦି ବି କବାଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ କବାଟକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ଭଲ। ଉତ୍ତର ଦିଗ। ବୁଧ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ସୂଚକ ଏବଂ ଏହି ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଲେ କୁବେର। ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଭଳି ଉତ୍ତର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖୋଲା ଅଂଶ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି ମାତୃସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନିର ଉତ୍ସ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ସୂଚକ ଏବଂ ଏହି ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା। ଏହି ଦିଗ ଧନ ଏବଂ ଖୁସିର ଉତ୍ସ ସ୍ଥାନ। ଭୂମି, ଶତ୍ରୁ, ଭୟ ଓ ରୋଗର ବିଚାର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଯେତେ କମ୍ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହେ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର ସୂଚକ। ଏ ଦିଗରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶାନ ଦେବତା। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ, ସନ୍ତାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗୃହର ଭାଗ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ। ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଅଗ୍ନି କୋଣର ସୂଚକ। ଏହି କୋଣର ଅଧିପତି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦିଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କୋଣରେ କୂପ ଆଦୌ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ, ଯେଉଁଟା ରାହୁ ହେଲେ ଏହି କୋଣର ସୂଚକ। ଏହି କୋଣର ଅଧିପତି ହେଲେ ଅସୁର ଦେବତା। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଚରିତ୍ର, ଗୁଣ, ଆୟୁ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିପଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାର କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁବିତ୍ ମାନେ ଏହି କୋଣରେ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କର ଶୋଇବା ଘର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତୁବିତ୍ ମାନେ ଏହି କୋଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କୋଣରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ଗୃହ ମାଲିକ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତା'ର ଏବଂ ତା'ର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହିଥାଏ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି କୋଣରେ ଗୃହର ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ଯଥା କୁଲର, ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି, ଖଟ ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଗୃହ ମାଲିକର ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଓ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ କାନ୍ଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ମାଲିକର ସବୁ ରୋଜଗାର ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଥାଏ ବା ତାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାୟବ୍ୟ କୋଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବାୟବ୍ୟ କୋଣର ସୂଚକ ଏବଂ ଏହି କୋଣର ଅଧିପତି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ ଦେବତା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର କାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣି ହୁଏ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୋଠି ବା ଶସ୍ୟଗାର, ଗୁହାଳ, ଅତିଥିଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇପାରେ। ଶେଷକୁ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ। ଗୃହଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରୁ ବାସ୍ତୁପୁରୁଷଙ୍କର ନାଭି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ କୌଣସି କାନ୍ଥ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ସକଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଭୋଜନ କକ୍ଷ ବା ବୈଠକ ଘର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ 45ଟା ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଗୃହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଦିଗ ବି ଯଦି ଆହୁରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ 8ଟି ଦିଗ, ତାକୁ ଯଦି 2 ଭାଗରେ ଆହୁରି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ସେ
ମଣ୍ଡଳ ହେବ, ସମୁଦାୟ 16ଟି ମଣ୍ଡଳ। ତାକୁ କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।